नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु दीप जालिबा समय रे दीपरे पकाई दियंतु एही गोटिए जिनिस आपणक जीवन में जहाँ भी किछि धनजनित समस्या किंबा अर्थजनित समस्या लगी रही समस्त समस्यारो आपणको संगे संगे मुक्ति मिलिजिब। ता सहित आपणकर समस्त मनस्कामना संगे संगे ही पूरण होइजिब। दर्शक बंधु सनातन धर्म रे प्रत्येक लोक मानक घरे गोटिए ठाकुर घर तो निश्चित थाए एवं आमे माने मनर शांति पाई भगवानकर सदासर्वदा पूजा करिथाउ। ता सहित भगवान को प्रसन्न कराइबा पाई दीप मध्य जलाई थाउ। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे जागर एवं दीपावली समय रे दीप लगाइबार बहुत अधिक महात्म्य रही थाए। दर्शक बंधु जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती आपण माने तो सकाळे एवं संध्या समय रे भगवान को प्रसन्न कराइबा पाई गोटिए दीप तो निश्चय जलाउथिबे। तेबे मु आपण माननको वीडियोर आगरे बताइबी जे आपण माने दीप जाली सारिबा परे दीपरे एमिति केउ चारोटी जिनिस को पकाई देबा द्वारा आपणक जीवन रे वर्ष वर्षर दुख दारिद्रता किंबा धनजनित समस्या किपरि दूर करि परिबे। ता सहित लक्ष्मी नारायण आपणक उपरे कृपा दृष्टि को वर्षा करिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती किंबा धनजनित समस्यार सामना करुछंती तेबे भिडियोटी खास आपण मानक पई। एही उपायटी को करिदेबा द्वारा आपणक घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिबा से सबु दूर हेबा सहित आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेब। जदि आपणक घरे पूर्वरु मन मतांतर किंबा कली झगड़ा लगी रहुथिबा तेबे से सबु मध्य खूब कम समय मध्यरे दूर होइजिब। दर्शक बंधु दीप को भगवानकर प्रतीक बोली माना जाइथाए। दर्शक बंधु एमिति भी किछि लोक अछंती जो माने दीप लगाइबा समय रे निजर मन कथाटी को भगवानक निकटरे जणाई देइथांती जहा द्वारा ईश्वर मध्य सेही व्यक्तिर मनस्कामना को खूब शीघ्र पूर्ण करि दियंती। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबा जे दीपरे एमिति कौन पकाई देई चाली देबा द्वारा आम जीवनरो समस्त दुख कष्ट दूर होइजिब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जो उपायटी मु आपण मानको बताइबा पई जाउची जदि आपण माने सेही चारोटी जिनिस मध्यरो कौनसी गोटिए जिनिसटी को दीपरे पकाई जाली देउछंती आपणकर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब एवं आपणक घरे माँ लक्ष्मीकर स्थिरवास सदासर्वदा रहिब। दर्शक बंधु एही विषय रे संपूर्ण भाव में जानिबा पई आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। जदि आपण माने वीडियोटी को स्किप करी देबे तेबे आपण माने बहुत सारा मूल्यवान कथा को हराई देबे। दर्शक बंधु संपूर्ण विषय रे जानिबा पूर्वरो आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिचंती आजिकालीर समय रे अर्थ बिना कौनसी कार्य होई पारि न थाए एवं अनेक लोक माने एही अर्थजनित समस्या पई चिंतित रही थांती एवं निजर मानसिक संतुलन मध्य बिगिड़ी जाई थाए। ता सहित अनेक लोक माने धनजनित समस्या रे पड़िबा सहित सेमाने ऋण करजर मध्य सामना करि थांती। दर्शक बंधु यही धनजनित समस्या पई घरे कली झगड़ा मध्य आरंभ होई थाए। दर्शक बंधु आपण माने हुए तो पूर्वरु जानिथिबे जो व्यक्ति उपरे लक्ष्मी नारायणकर विशेष भाव में आशीर्वाद रही थाए से ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित तार परिवार को मध्य सुख शांति रे रखि पारि थाए एवं जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी रुष्ट होई जानती सेही व्यक्ति राजारु मध्य भिकारी होई जाई थाए। सेथिपाई जदि आपण माने भी लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद को पाइबा पई चाहुचंती तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं भिडियोर आगरे मु आपण मानको गोटिए गोटिए नियम बुझाई करी कहिबी कहीं ना यही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानको दीप सहित जड़ित किछिटा उपाय कहिबी जाहाको व्यवहार करिबा द्वारा आपण माने धनवान होई परिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु यही सरल उपायटी को जेकोसी भी व्यक्ति निज जीवनर उन्नति पाई करि परिबे।
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷଟିକୁ ପକାଇ ଜାଳିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ଏକା ସାଥିରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି 4ଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିବ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ଦୀପରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୀପଟିକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର କୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଦୀପକୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅକ୍ଷତ କିମ୍ବା ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇ ତା ଉପରେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀପର କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସିଧାସଳଖ ମାଟି ଉପରେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପ ତଳେ ରଖିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ଗୁଆ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଆଣିବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତେବେ ରାଶି ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପକୁ ଜାଳିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ କି ଶନିଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପକୁ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀପଟି ଜଳି ସାରିବା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ସଳିତା ଦେଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ଘିଅ ଦେଇ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୀପଟି ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ କିମ୍ବା ସଫା କରିଦେବେ। ତାପରେ ନୂତନ ସଳିତା ଦେଇ ସେଥିରେ ଘିଅକୁ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ଦୀପରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଘିଅକୁ ଦେଇ ଜାଳିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦିନ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଦୀପଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦୀପଟି ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସେହି ଦୀପରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରର ଦୀପଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପୁରୁଣା ଦୀପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଇ ନୂତନ ସଳିତା ଦେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ ଅଜାଣତରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅବନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରର ଦୀପଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦୀପଟିକୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀପଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଯାଇନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରଖିକରି ଜାଳିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଦୀପରେ ଏମିତି କେଉଁ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଜାଳିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଧଳା ସୋରିଷକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଦୀପରେ ପକାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କାହାର ନଜର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆଳତି କରୁଥିବା ସମୟରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ରକୁ ସେହି ଆଳତି ଥାଳିରେ ମିଶାଇ ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଆ ଘିଅର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘର ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ।
दर्शक बंधु ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ ତେବେ ସେସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।